सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सुनियो की हाल है, ठीक हो? अल्लाह ताला तुम सलामत रखे, खुश रहो। चलिए फिर आज दी सैर ते आ जाओ फिर मेरे नाल। पहले दुआ करिए। सफ़र जदों भी शुरू करो दुआ करो कि या अल्लाह सान दूजियां तो ते दूजियां साथों महफूज रख। ते फिर सफ़र दे जड़े आदाब ने उन्होंने भी ज़हन च रखिए। तो ये भी ज़हन च रखिए भी असी जड़े उड़न खटोले ते चढ़ गए ना, वैसे तो घर बैठे ਨੂੰ भी कोई पता नहीं कदों की अणचिती पै जाए, पर जदों असी सड़क ते एक्सपोज्ड हाँ और गड्डी ते चढ़े हैं तो यदा मतलब है कि असी ज़्यादा रिस्क विच हाँ। सो अल्लाह नू याद करिए ते अपना भी ख्याल करिए ते दूजियां दा भी ते लगदियां दा भी। पिछे जड़े घर दे विच बैठे ना, जिन्हां नू इंतज़ार हुंदा भी तुसी बाहर गए हो तो वापस आ जाओ, ते उन्हां दा भी ख्याल करिए। ख़ास तौर ते जड़े नौजवान ने जड़े मोस्ट वांटेड हुंदे न फैमिली दे विच, लेकिन जड़े मोस्ट रैकलैस हुंदे न, जड़े बिल्कुल परवाह नहीं करते अपनी मुहब्बत करने वाली फैमिली दे, उन्होंने चाहिए वो मुहब्बतां दी कदर करन ते बड़े ध्यान नाल सड़क ते टुरिया करन। पिंड दी सड़क है, समझो भी फार्म्स दे विचों पे लंघने आ ते ज़्यादातर जड़ी ना सड़क बड़ी नैरो जही है, तो इत्थे फिर जड़ा ना स्पीड वो बड़ी मुनासिब रखनी चाहिए है। अगर जे इत्थे ट्रैफिक तो कोई नहीं इन्नी ज़्यादा, लेकिन फिर भी बैंड बड़े ने इहदे च और अचानक ही कोई गड्डी अगों आ जाती है, तो इस वास्ते ज़रूरी है भी जिथे भी टुरो संभल के टुरो। बजाय दे कि बंदा फटड़ हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए तो खैर है। ते सड़क दे जड़े हैं ना जी साइंस वगैरह, वो भी ख्याल करया करो, उन्होंने पढ़न की कोशिश करो। जिन्ने पढ़े लिखे लोग हो वो सारे पाकिस्तान दे विच ते चूँकि कोई ना कोई थ्योरी टैसट हुंदा है, इत्थे ड्राइविंग दे वास्ते पहले एक थ्योरी टैसट हुंदा है जिहदे विच जितने साइंस ने वो तुसी याद करदे हो, पढ़दे हो कि ए वार्निंग साइन है, ए सड़क दे उत्ते अगर कोई लाइन लगी है, कोई येलो लाइन लगी है, डबल येलो लाइन है, कोई उत्थे जिग जैग बने हैं जी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਜ਼ੀਬਰਾ क्रॉसिंग ਦਾ ਕੀ मतलब है? वो मैं पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਬਰਾ क्रॉसिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹਵਨਕ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। वो अल्लाह दे बंदे हो, ਜ਼ੀਬਰਾ क्रॉसिंग का मतलब होंदा है कि ये पेडेस्ट्रीन वास्ते, पैदल चलने वाले बंदे वास्ते सड़क टप्पण वास्ते बने हैं। तो उसदा मतलब ये होंदा है कि जदों इहदे उत्ते कोई बंदा आके खलो जे सड़क के किनारे ते वो सड़क ते पैर रखे तो सारी ट्रैफिक नूं चाहिदा और रुक जाए, उन्होंने पैदल नूं लंघण दे। ये जिहड़ा ना एक तहजीब याफ्ता रवैया ये होंदा है, मुहज़्ज़ब रवैया ये है। ते और दीन दे विच हुक्म है कि जड़ा घोड़सवार है वो पैदल टुरदे नूं सलाम करे, ओदा ख्याल करे। जड़ा पैदल टुरदा पिया या किते छोटी सवारी ते है तो वो अपने तो जड़ा कमतर सवारी ते या पैदल है ओनू सलाम करे, ओदा एहसास करे। ते जेह्ड़ा पैदल टुरदा पिया खलोते दा एहसास करे।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਰ ਹੈ ਉਨੀ ਝੁਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ MNA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲਾ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਜਿਸ ਲਮੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪੁਰਅਮਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਬੀਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਈ ਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਗੋਰਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਦੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਬਣੇ ਉਹ ਆਇੰਦਾ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਇੰਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਛੇਤੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।